جی ہم روزانہ اس میں رابطے میں ہیں، جی ہم رابطے میں ہیں، ہم بالکل جی ان سے رابطے میں ہیں اور تمام ایجنسی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وہ فلی کوآپریٹ کر رہی ہیں پولیس کے ساتھ؟ بالکل فلی کوآپریشن۔ 48 گھنٹے کا وقت مانگا تھا، 72 گھنٹے گزر گئے لیکن کوئی اپڈیٹ نہیں آئی۔ بیسیکلی دیٹ واز ٹو اپرائز دا کورٹ کہ واٹ وی ول ڈو اینڈ انشاءاللہ وی ول ڈو میکسیمم انشاءاللہ۔ سر ہم تو امید رکھے ہوئے تھے کہ اتنے ہائی پروفائل جرنلسٹ ہیں وہ آپ جیسے آفیسرس کی قیادت میں ان کی رہائی ہو جائے گی اور وہ بازیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن آج تو بڑے مایوس کن گفتگو سننے کو ملی ہے کہ ابھی تو تحقیقات چل رہی ہیں، پتہ نہیں کب تک چلیں گی۔ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا بندہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈیفینیٹلی وہ کریں گے۔ سر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہوئے، لیکن پاکستان کے قانون سے نا امید ہو چکے ہیں۔ ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے جی، پاکستان کے قانون کی نظر میں، ہماری نظر میں انشاءاللہ عمران بھائی کی جو سیف ریکوری ہے، ان کی جو واپسی ہے، دیٹ از آور ٹاپ پرائیورٹی۔ ڈو یو تھنک کہ اگر اتنے بڑے جرنلسٹ کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اتنے دن گزر گئے اور آپ بازیاب نہیں کرا سکے، تو جو یہ نارمل جرنلسٹ یہاں پہ سارے یہ سیف ہیں اس ملک کے اندر؟ دیکھیں جی، یہ بیسیکلی نا ایک پالیسی ہے کہ اے از اکول ٹو بی تو بی از اکول ٹو سی۔ وی آر ناٹ کمپیئرنگ پیپل، ہمارے قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں، تو نہ ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی کمتر ہے۔ میرے لیے تمام پاکستانی، تمام پنجاب کے شہری اور میری کانسٹیچوئنسی میں جتنے لوگ ہیں وہ تمام میرے لیے قابل احترام اور قابل عزت ہیں۔ اور ابھی بہت اچھی ایس ایم سی آر کورٹ کی اظہر صاحب نے، اس میں بھی یہی اس کا پریامبل تھا کہ تمام لوگوں کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے، دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ، اور ہم اس کے لیے حاضر ہیں اور جواب دہ بھی ہیں۔ حسن صاحب آپ کتنے پر امید ہے کہ کل انشاءاللہ آپ بازیاب کرا لیں گے؟ میں جی جتنا میں پھر کہوں گا، جتنا میں لاسٹ ٹائم پر امید تھا، میں اس وقت بھی اتنا پر امید ہوں، اور وی آر یوزنگ آل آور ریسورسز۔ جی تھینک یو۔ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ان کی فیملی کو بتایا بغیر انہوں نے رہا کیا اور باہر سے اغوا کر لی گئے، کیا اس غیر ذمہ داری پر کو جواب طلب کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، جو جیل کا جواب ہے وہ تو ظاہر ہے وہ جیل و کام ہی دے سکیں گے۔ میں تو اپنے پارٹ پہ جو جواب ہے میں حاضر ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سر پیشی پہ 48 گھنٹے ملے، آپ کافی کانفیڈینشیل نظر آئے، لیکن اب آپ بھی مایوس لگ رہے ہیں۔ نہیں، میں بالکل مایوس نہیں حسن ہوں۔ آپ وعدہ کر کے گئے تھے، یہ ٹائم آپ کی خواہش پہ، ایک منٹ سوال کرنے تھے، یہ آپ کی منشا پہ، آپ کی خواہش پہ 48 آورس دیے جی، ورنہ جس کے ماں باپ کا بچہ اس طرح غائب ہو، اس قوم کا بچہ ایک سیکنڈ نہ چیف جسٹس دیتے، وہ اس کے باوجود آپ کے پاس آج کوئی آنسر نہیں تھا۔ میم یہ آپ کا موقف ہے، آپ کا موقف میرا ہے، موقف نہیں ہے، آپ وعدہ کر کے گئے تھے یہ کورٹ سے۔ آپ کا موقف ہے، اور We all witness نا۔ یہ میم یہ آپ کا موقف ہے، اور ڈیفینیٹلی آج بھی ہم نے کورٹ سے کہا ہمیں ٹائم دیا جائے، تو دس از تو ایشورٹی دیتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ میم دیکھیں، میں پھر ایک حسن صاحب، جو لوگ انہیں جیل سے لے کر گئے تھے، جن کی فوٹیج بھی چلی ہے، نامعلوم افراد جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو سکی ابھی تک؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا وہ نامعلوم ہے، تو آئیڈینٹیفیکیشن نامعلوم تو پھر نامعلوم ہے۔ لیکن مطلب آج جیل اتھارٹیز میں سے، آپ کے لیے تو نامعلوم نہیں، آپ تو مطلب آپ کی اتھارٹیز میں سے وہ لے کر گئے ہیں نا۔ دیکھیں پہلی گزارش یہ ہے کہ جو جیل ہے اس کا ایک اپنا ریام ہے، اس سے وہ جیل سے جب باہر نکلتے ہیں اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، جو بات ایک اسٹیبلش ہے، باقی ہم اس کو تفتیش کو چلا رہے ہیں۔ ان کی ضمانت ہوئی تھی عمران صاحب کی، کیا ہوا تھا؟ ضمانت کسی نے دی تھی؟ دیکھیں ڈیٹینشن میں ضمانت نہیں ہوتی، ڈیٹینشن آرڈر وڈرا ہوتا ہے، وہ وڈرا ہوتا ہے۔ جو ہم نے وہ شیئر کیا، میں ذرا عدالت کے حکم سے والد صاحب سے ملوں۔ لاسٹ کویشچن یہ بتا دیجیے گا کہ عدالت عالیہ کا حکم ہے، میں والد جی پلیز ملیں آپ۔ ارلیئر ان ڈیز جب مارننگ میں رپورٹ پیش کی گئی تھی، وہ جسٹ این آئی واش تھا۔ یو کانٹ کال اٹ مور دین این آئی واش۔ میں نے جی وہاں کاروائی لکھ دی ہے، وہاں کاروائی لکھ دی ہے، وہاں کاغذ لکھ دی ہے، وہاں چٹھی لکھ دی ہے، میں نے جو ہے وہ کیمرہ چیک کر لی ہیں، اٹس جسٹ این آئی واش۔ آل آف دیم نوز، جیل اتھارٹی، دا پولیس، دی ڈپٹی کمشنر، آل آف دیم نو کہ کس نے جو ہے ان سے یہ آرڈر جو ہے وہ جاری کروایا، اینڈ دین لیٹر ان دا ڈے جو ہے وہ وڈرا کروایا گیا، آل آف دیم نوز۔ تو یہ صرف آئی واش جو ہے وہ کورٹ کے سامنے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں، بٹ دا کورٹ از گوئنگ فائن۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنی پروسیڈنگ کو بہت اچھے طریقے سے وائزلی لے کے چل رہے ہیں، اور انہوں نے اس میں بیٹر سینس پرویل کروانے کے لیے جو ہے ہوم سیکرٹری اور آئی جی صاحب کو بھی بلا لیا ہے، اور اس دوران میں جو ہے وہ ابھی پیش ہوئے تھے آئی جی صاحب اور جو ہوم سیکرٹری صاحب ہیں، اور ان دونوں کو جو ہے یہ ہدایت کی گئی ہیں کہ اگر انہوں نے اس میں کسی بھی جو ہے وہ ایجنسی آف دا اسٹیٹ سے کسی بھی طرح کی کوئی معاونت لینی ہے، ٹیک دیم آن بورڈ، اور کسی سینئر لیول کے آدمی کو لینا ہے، کوئی جو ہے وہ
किसी लोअर रैंक के आदमी को जो है वो इसमें टीम में शामिल नहीं करना, और मुझे कोई सब्सटेंशियल किस्म की प्रोग्रेस चाहिए। और इसी जो है वो डायरेक्शन और ऑब्जर्वेशंस के साथ केस को कल के लिए एडजर्न कर दिया गया 12 बजे के लिए। और उम्मीद है करते हैं हम कि हमारी एजेंसीज़ और हमारी स्टेट फंक्शंस जो है वो इसमें इमरान रियाज खान को बाजियाब कराने में हर मुमकिन कोशिश जो है बुरवेकार लाएगी और उसे कल अदालत में प्रोड्यूस कर दिया जाए। देखें, कोर्ट की लीनियंसी जो है वो उसका एक अपना जो है वो अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। अभी तक की जो प्रोग्रेस जो है वो सामने नज़र आ रही है, या जो वर्किंग पुलिस की नज़र आ रही है, वो तो फ़िलहाल जो है वो बिल्कुल पुलिस जो है वो उसमें बुरी तरह से नाकाम नज़र आती है। मगर कोर्ट का उनको मज़ीद टाइम देना, वार्निंग के साथ देना, और उन्हें जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी वार्न करना, तो ये तमाम चीज़ें जो है और उनकी अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करवाना, कोर्ट जो है वो इन हालात में उन्हें हर मुमकिन तौर पे जो है वो अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रही है। ये आईजी साहब की तरफ से जो है वो मांगा गया है और आईजी साहब को ही टाइम दिया गया है, और अब इन हालात में जो है वो कोर्ट ने इसको बाकायदा तौर पे जो है वो बावर करा दिया है कि इसमें अब आईजी साहब जो है वो इसमें आंसरेबल होंगे। जी, हम रोज़ाना उसमें राब्ते में हैं। जी, हम राब्ते में हैं, हम बिल्कुल जी उनसे राब्ते में हैं और तमाम एजेंसी के साथ राब्ते में हैं। वो फुली कोऑपरेट कर रही है पुलिस के साथ? बिल्कुल फुली 48 घंटे का वक्त मांगा था, 72 घंटे गुजर गए लेकिन कोई अपडेट नहीं आई। बेसिकली दैट वाज टू अप्राइज द कोर्ट कि व्हाट वी विल डू, एंड इंशाल्लाह वी विल डू मैक्सिमम इंशाल्लाह। सर, हम तो उम्मीद रखे हुए थे कि इतने हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट हैं, वो आप जैसे ऑफिसर्स की क़यादत में उनकी रिहाई हो जाएगी और वो बाजियाब भी हो जाएंगे। लेकिन आज तो बड़े मायूस कुन गुफ्तगू सुनने को मिली है कि अभी तो तहकीकात चल रही है, पता नहीं कब तक चलेंगी। वला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होता बंदा, और इंशाल्लाह ताला हम डेफिनेटली वो करेंगे। सर, हम अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद तो नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान के कानून से नाउमीद हो चुके हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जी। पाकिस्तान के कानून की नज़र में, हमारी नज़र में इंशाल्लाह इमरान भाई की जो सेफ़ रिकवरी है, उनकी जो वापसी है, दैट इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। डू यू थिंक कि अगर इतने बड़े जर्नलिस्ट के साथ इस तरह से हो रहा है कि इतने दिन गुजर गए और आप बाजियाब नहीं करा सके, तो जो ये नॉर्मल जर्नलिस्ट यहाँ पे सारे ये सेफ़ हैं इस मुल्क के अंदर? देखें जी, ये बेसिकली ना एक पॉलिसी है कि A इज़ इक्वल टू B तो B इज़ इक्वल टू C। वी आर नॉट कंपेयरिंग पीपल। हमारे कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं, तो ना हम किसी को ये कह सकते हैं कि वो कोई कमतर है। मेरे लिए तमाम पाकिस्तानी, तमाम पंजाब के शहरी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने लोग हैं वो तमाम मेरे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं। और अभी बहुत अच्छी SMCR कोर्ट की अज़हर साहब ने, उसमें भी यही उसका प्रीएम्बल था कि तमाम लोगों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, और हम उसके लिए हाजिर हैं और जवाब दे भी हैं। हसन साहब, आप कितने उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह आप बाजियाब करा लेंगे? मैं जी जितना मैं फिर कहूँगा, जितना मैं लास्ट टाइम पर उम्मीद था, मैं इस वक्त भी इतना पर उम्मीद हूँ, और वी आर यूजिंग ऑल आवर रिसोर्सेज। जी, थैंक यू। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उनके फैमिली को बताया बगैर उन्हें रिहा किया और बाहर से अगवा कर लिए गए। क्या इस गैर जिम्मेदारी पर उनसे कोई जवाब तलब किया गया है? देखें जी, जो जेल का जवाब है वो तो जाहिर है वो जेल हुकाम ही दे सकेंगे। मैं तो अपने पार्ट पे जो जवाब है मैं हाजिर हूँ आपके सामने खड़ा हूँ। सर, पेशी पे 48 घंटे मिले, आप काफी लेकिन कॉन्फिडेंशियल नजर आए, लेकिन हसन- अब आप भी मायूस लग रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मायूस हसन, नहीं आप वादा करके गए थे, ये टाइम आपकी आपने ख्वाहिश वादा किया था पे। 48 घंटे का। एक मिनट सवाल करने दें। ये आपकी मंशा पे, आपकी ख्वाहिश पे 48 आवर्स दिए, जी। वरना जिसके माँ बाप का बच्चा इस तरह गायब हो, इस कौम का बच्चा एक सेकंड ना चीफ जस्टिस देते, वो उसके बावजूद आपके पास आज कोई आंसर नहीं था। मैम, ये आपका मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ मेरा है। मौक़िफ़ नहीं है, आप वादा करके गए थे ये कोर्ट से। आपका मौक़िफ़ है और We all witness ना। ये मैम, ये आपका मौक़िफ़ है और डेफिनेटली आज भी हमने कोर्ट से कहा हमें टाइम दिया जाए, तो दिस इज़ तो अश्योरिटी देते हैं उसको कुछ नहीं होगा। मैम देखिए, मैं फिर एक हसन साहब, जो लोग उन्हें जेल से लेकर गए थे, जिनकी फुटेज भी चली है, नामालूम अफराद जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं हो सकी अभी तक? आपने खुद ही कह दिया वो नाम मालूम है, तो आइडेंटिफिकेशन नाम मालूम तो फिर नाम मालूम है। लेकिन मतलब आज जेल अथॉरिटीज़ में से, आपके लिए तो नामालूम नहीं, आप तो पुलिस मतलब आपकी अथॉरिटीज़ में से वो लेकर गए हैं ना? देखें, पहली गुजारिश ये है कि जो जेल है उसका एक अपना रियाम है, उससे वो जेल से जब बाहर निकलते हैं उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उनके साथ, जो बात एक इस्टाब्लिश है। बाकी हम उसको तफ्तीश को चला रहे हैं। सर, उनकी ज़मानत हुई थी इमरान साहब की, क्या हुआ था? ज़मानत किसी ने दी थी? देखें, डिटेंशन में ज़मानत नहीं होती, डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ होता है, वो विड्रॉ हुआ। अच्छा, जेल जो हमने वो शेयर किया, मैं ज़रा अदालत के हुक्म से वालिद साहब से मिलूँ। लास्ट क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि अदालत आलिया का हुक्म है, मैं वालिद जी साहब जी से प्लीज़ मिलूँ। मिलें आप। अस्सलाम वालेकुम। अपना उस्मान भाई